سامیہ، میں بہت شرمندہ ہوں۔ مجھے اپنے کیے پر سخت ندامت ہے۔ میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تم بھی میرے بغیر ادھوری ہو اور میں بھی تمہارے بنا ادھورا اور نامکمل ہوں۔ تمہارے لیے بھی زندگی کا لمبا سفر تنہا کٹنا ممکن نہیں۔ مجھے ایک بار موقع دو، میں تمہارے پیر پکڑ کر تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا۔ سامیہ پلیز، مجھے معاف کر دو اور لوٹ آؤ میرے پاس ہمیشہ کے لیے۔ میں تمہیں پلکوں پر بٹھا کر رکھوں گا، بہت پیار دوں گا۔ بس ایک بار میرے پاس لوٹ آؤ۔ میرے دل اور گھر کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ اف! سامیہ نے صبح صبح بہرام کا اتنا لمبا میسج دیکھا تو سر تھام لیا۔ یوں تو 2-3 بار اس کی طرف سے بلینک میسیجز ملے تھے جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اس سے بات کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ نظر انداز کر رہی تھی۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا؟ بہرام نے خود اپنے منہ سے اسے 3 طلاقیں دے کر اس کی ساری محبت ریاضت کو بھاڑ میں جھونک کر رشتے کی پاکیزگی، خلوص، ہم آہنگی، ہمدردی، سامیہ کی خدمتوں کو اپنی مردانگی حیثیت کا ناحق و ناجائز استعمال کر کے اپنے پیروں تلے کچل ڈالا تھا، اور آج بامشکل 2 سال گزرنے کے بعد وہ اپنے کیے پر ندامت کا اظہار کر رہا تھا، پچھتا رہا تھا۔ اس وقت سامیہ کی سسکیاں، تڑپ اور ردا کی معصومیت بھی اسے اس شفاق فیصلے سے روک نہ پائی تھی۔ یہ بات آج بھی یقینی تھی کہ سامیہ کی زندگی میں بہرام سے پہلے کوئی تھا اور نہ اس سے تعلق ختم ہونے کے بعد کوئی آیا۔ اس کو تو بہرام سے عشق تھا۔ وہ سیدھی سادی اور معصوم سی لڑکی تھی جس نے متوسط گھرانے میں جنم لیا تھا۔ سوم وصلوں کی پابند شریف فیملی تھی۔ والد اسکول ماسٹر جبکہ والدہ گھر یلو عورت تھیں۔ سامیہ اور اشر بس یہ 2 بہن بھائی تھے جن کی پرورش دینی احکامات اور خاندانی شرافت و روایات کی کسوٹی پر ہوئی تھی۔ تبھی اس نے عام لڑکیوں کی طرح مستقبل کے حوالے سے اونچے اونچے سپنے نہیں دیکھے تھے، خوبصورت ہونے کے باوجود کسی خیالی شہزادے کو اپنے خوابوں میں نہیں بسایا تھا۔ اس نے اپنا پیار، محبت، خلوص اپنے ہونے والے شوہر کی امانت سمجھ کر سنبھال کر رکھا تھا اور اس امانت میں کبھی خیانت نہ کی۔ یہی بات تھی کہ جب اس کے BA کرنے کے فوراً بعد اماں نے اشر کے لیے لڑکی دیکھنی شروع کی تو ساتھ ہی اس کی شادی کا فیصلہ بھی کر لیا، کیونکہ اس کے لیے بہرام کا معقول رشتہ آ گیا تھا۔ شریف لڑکا تھا، اچھا کماتا تھا۔ جھٹ پٹ شادی ہو گئی۔ سامیہ بہت خوش تھی۔ بہرام بہت سنجیدہ اور جاذب نظر لڑکا تھا۔ وہ دل میں بے شمار سپنے سجا کر اس کی زندگی میں آ گئی۔ وہ بھی اس سے بہت پیار کرتا، اس کا خیال کرتا اور عزت دیتا تھا۔ شروع کے دن کافی اچھے گزرے۔ بہرام اکثر اس کو میکے لے جاتا تھا۔ دونوں خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔ اس کے میکے کی پڑوس میں جو فیملی رہتی تھی وہ بہت اچھے لوگ تھے۔ ذاکر صاحب، ان کی بیوی عطیہ بیگم اور ایک بیٹا صالح۔ ذاکر صاحب معقول جاب کرتے تھے اور مالی لحاظ سے مستحکم تھے، لیکن اللہ پاک کی جانے کیا مصلحت تھی کہ ایک ہی بیٹا تھا جو تقریباً اشر کی عمر کا تھا مگر ذہنی لحاظ سے نارمل نہیں تھا۔ عموماً وہ کئی دن نارمل رہتا، ہر بات میں سمجھداری کا مظاہرہ کرتا اور کبھی عجیب و غریب بچکانہ حرکتیں کرنے لگتا جیسے الفاظ نارمل لوگ ہوتے ہیں۔ ذاکر صاحب نے اس کا بہت علاج کروایا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ایسے مریض شادی کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن جانتے بوجھتے بھلا کون مکھی نگل سکتا ہے۔ مالک کبھی کبھار سامیہ کے گھر بھی آ جاتا اور تمام گھر والوں سے بہت اچھی طرح باتیں کرتا، کیرم کھیلتا، لوڈو کھیلتا۔ دردانہ بیگم بالکل اشر کی طرح اس کا خیال رکھتی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی سامیہ نے محسوس کیا کہ بہرام کچھ شکی مزاج ہے۔ وہ کسی وقت کوئی ایسی بات کر جاتا اور سامیہ محتاط ہو جاتی تاکہ اس کو پھر شکایت نہ ہو۔ اس عرصے میں ان کی زندگی میں ردا آ گئی۔ بیٹی کو پا کر سب خوش تھے۔ ابھی ردا 1 سال کی تھی کہ بہرام کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کی فوتگی کے بعد اس کا رویہ کچھ عجیب سا ہو گیا۔ روک ٹوک، بیجا پابندیاں، اکیلے باہر آنے جانے پر پابندی، کبھی آفس سے آ کر ایک دم پوچھتا، کوئی آیا تھا کیا؟ نہیں تو کیوں؟ سامیہ حیرانی سے پوچھتی، مجھے سگریٹ کی بو آ رہی ہے، جیسے کوئی آدمی آیا ہو۔ بہرام سنجیدگی سے کہتا لیکن انداز شاکی ہی ہوتا، ارے اپنے ہاں کون سگریٹ پیتا ہے؟ نہ ابو، نہ بھائی اور نہ ہی اب۔ پھر اب کو کہاں سے بو آ گئی؟ وہ ہنس کر کہتی، لیکن بہرام کا انداز اسے خطرے کی علامت محسوس ہوتا۔ کبھی کہتا،
मैं सब्जी तो लेकर नहीं आया था, फिर ये आलू कहाँ से आ गए? क्या किसी से सब्जी मंगवाई है? वही शक्की लहजा। अरे नहीं भी, हम कल अम्मा के पास गए थे ना, तो अम्मा ने 2-3 सब्जियां दे दी थीं। घर की ही उगी हुई हैं अम्मा के, वो तसल्ली देती। बहराम, आप ऐसे सवालात क्यों करते हैं? आपको क्या अंदेशा है? आखिर एक दिन हिम्मत करके सामिया ने पूछ ही लिया। देखो सामिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। अम्मा थी तो इत्मीनान था, लेकिन अब दिन भर तुम अकेली होती हो। जमाना बहुत खराब है। आजकल बड़े वाकयात हो रहे हैं। तुम खूबसूरत हो, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। शैतान इंसान को बहकाने के लिए हर जगह मौजूद होता है, और तुम भी तो इंसान हो, तुम भी बहक सकती हो। लाहौल विला कुव्वत करते हैं आप भी बहराम। क्या फजूल बातें सोचते हैं? मुझे अब से मोहब्बत नहीं, इश्क है। मुझे अपनी इज्जत और आपकी मोहब्बत अपनी जान से ज्यादा अजीज है, और जहां मोहब्बत हुई है वहां एतमाद और भरोसा पहली शर्त है, तभी जिंदगी सहल और परसुकून रहती है। अपने जहन से ऐसे बेतुके ख्यालात निकाल दें। सामिया को गुस्सा तो बहुत आया था कि किस कदर बेतक और फजूल बात कर रहा था वो। कैसे बेसर उपावाहमत और शकूक व शुबहात पाल रहा था। रिदा की तबीयत कुछ खराब हुई। बहराम ऑफिस में बिजी था। सामिया ने इसको कॉल करके रिदा की तबीयत का बताया। मेरा आना तो मुमकिन नहीं, मैं बहुत मसरूफ हूं। तुम बर्फ की पट्टियां रखो। बहराम ने परेशान होकर मशवरा दिया। पिछले आधे घंटे से यही कर रही हूं, 1 पॉइंट भी बुखार कम नहीं हुआ। मैं रिक्शा करके अम्मा के पास चली जाती हूं, वहां से भाभी के साथ हॉस्पिटल चली जाऊंगी। सामिया ने कहा। ओके, एहतियात से जाना, अच्छी तरह निकाब लगाकर, और रिक्शा करके नंबर की पक लेकर मुझे सेंड कर देना। और हाँ, ये रिक्शा टैक्सी वाले बातूनी होते हैं, इनसे बात करने और पैसों पर बहस करने की जरूरत नहीं। जो बोले खामोशी से दे देना, और इस तरह बैठना कि रिक्शे के शीशे में नजर ना आओ। उफ, तो ये लगता है मैं किसी जंग पर जा रही हूं। सामिया पहले ही परेशान थी, ऊपर से बहराम की हिदायत सुनकर उसका दिमाग घूम गया। तभी बना जवाब दिए इसने कॉल काट दी। भला ये क्या बात हुई? आखिर इस शख्स का मतलब क्या है? आज हकीकत में इसको बहराम पर गुस्सा आया था। बच्ची बुखार में फूंक रही थी और बाप को इतने तहफ़्फ़ुज़ात थे। शाम 4 बजे तक रिदा का बुखार उतर गया था। बहराम को आज दफ्तर से देर से आना था। सामिया ने कह दिया था कि वो अशर के साथ घर आ जाएगी, जिस पर बहराम मुतमईन था। रिदा का बुखार उतरा तो वो उठ के बैठी। दुर्दाना बेगम इसको ब्रेड खुलाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो नहीं खा रही थी। तभी सालिक आ गया। अरे वाह, रिदा गुड़ियाई है। रिदा को देखकर खुश हो गया। रद अलिफ भी इसे देखकर मुस्कुराई। इसको मुस्कुराता देखकर सब खुश हो गए, लेकिन आपकी रिदा गुड़िया कुछ नहीं खा रही। सामिया ने कहा, गुड़िया, हम गुड फ्रेंड्स हैं। आप फ्रेंड के हाथ से तो खाओगी ना, फिर मैं आपको चॉकलेट दूंगा। सालिक ने सिलाई सामिया के हाथ से लेकर रिदा की तरफ बढ़ाया तो उसने मुंह खोलकर छोटा सा बाइट ले लिया। अरे वाह, सालिक अंकल तो गुड़िया के अच्छे वाले फ्रेंड हैं। गुड़िया उनसे खा लेगी। सामिया ने मुस्करा कर कहा। तो और क्या, रद अलिफ मुझसे खाएगी, फिर हम लोग लान में खेलेंगे और चॉकलेट भी खाएंगे। सालिक ने भरपूर हंसी के साथ कहा। सी वक्त दुर्दाना बेगम असर की नमाज के लिए उठ गईं। सहन में बिछे तख्त पर सामिया और सालिक रिदा के साथ बैठे थे और रद अलिफ के खुशगवार मौत पर हंस रहे थे। ऐन इसी वक्त बाहर का दरवाज़ा खुला और बहराम अंदर दाखिल हुआ। इसकी पहली नज़र ही सामिया और सालिक के मुस्कुराते चेहरों पर पड़ी और उसके चेहरे का रंग बदल गया। इसे सामिया का इस तरह किसी गैर मर्द के साथ बैठना और मुस्कुराना बहुत बुरा लगा था। सामिया, इसने गुस्से से आवाज दी। अरे आप कब आए? वहां क्यों खड़े हैं? सामिया चौंकी और जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। 5 मिनट हो चुके हैं मुझे आए हुए, तुम खुशगप्पियों में इस कदर मसरूफ थीं कि ना तुम्हें दरवाज़ा नाक करने की आवाज़ आई और ना मेरे आने की खबर हुई। भला ऐसा कौन सा लतीफ़ा था जिस पर कहकहे लगाए जा रहे थे? वो खूनखार नज़रों से सामिया और सालिक को देखते हुए जहर खंदलीजे में बोला। इसके अंदाज पर सामिया तो बुरी तरह घबरा गई और सालिक बिल्कुल चुप होकर बहराम को देखता रहा।
پھر اس کے جارحانہ انداز پر ڈر سا گیا اور اٹھ کر اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ نہیں بہرام، ایسی کوئی بات نہیں۔ صبح سے ردا نڈھال تھی، ابھی کچھ طبیعت بحال ہوئی ہے اس کی۔ اب سالک کے ہاتھ سے سلائس کھا رہی ہے۔ صبح سے اب جا کر تو مسکرائی ہے۔ تو ہم بھی اس کو بہلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ سامیہ نے شرمندہ ہوتے ہوئے صفائی پیش کی۔ بہت اچھا انداز ہے بہلانے کا، وہ بھی کسی غیر محرم کے ساتھ۔ تم تو صبح اس قدر واویلا مچا رہی تھی جیسے ردا کی حالت بہت خراب ہو اور تم بہت پریشان ہو۔ مجھے پریشان کر کے بہانے سے یہاں آ کر یہ گل چھرے اڑائے جا رہے ہیں۔ میں اپنا کام چھوڑ کر پریشان ہو کر باس سے لڑ جھگڑ کر آیا کہ ردا نہ جانے کس حال میں ہوگی، مگر یہاں تو سین ہی کچھ اور ہے۔ بہرام، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ابھی اماں نماز کے لیے اندر گئی ہے، بھابھی چائے بنانے گئی ہے، سالک تو ابھی آیا تھا۔ اس سے رد الف بہل جاتی ہے۔ وہ ہمدرد اور سیدھا ساد الکا ہے، اس کا بچوں جیسا بھی ہیور ہے۔ بس سالک نامہ بند کرو اور فضول جواز پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب سمجھ آئی کہ ہر ہفتے تمہارا یہاں حاضری لگانا کیوں ضروری ہے۔ جانتی ہونا کہ مجھے یہ سب پسند نہیں۔ بہرام کا لہجہ بدستور کاٹدار تھا۔ اسی وقت دردانہ بیگم بھی آئیں۔ بہرام نے ان کو سلام کیا، وہ ابھی تک کھڑا ہوا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، آؤ بیٹھو۔ انہوں نے شفیق لہجے میں کہا، نہیں آنٹی میں جلدی میں ہوں، اٹھو سامیہ گھر چلو۔ بہرام نے روکھے لہجے میں کہا تو وہ فوراً ہی کھڑی ہو گئی۔ ارے سامیہ اپنے بھائی کے آنے تک رک جاتی، بہرام کھانا کھا کر چلے جاتے تم لوگ۔ بھابھی نے اس کو تیار دیکھ کر کہا، شکریہ بھابھی، پیٹ بھر چکا ہے میرا۔ بہرام نے پہلا جملہ زور سے اور دوسرا تیکھے انداز میں سامیہ کے کام میں ادا کیا۔ اس نے تعصب سے اس عجیب شخص کی جانب دیکھا، پھر نظریں جھکا کر قدم آگے بڑھا دیے۔ بہرام، آپ ایک بے بنیاد اور چھوٹی سی بات کو خواہ مخواہ بڑھا رہے ہیں۔ آپ کیسے آدمی ہے؟ مجھ پر ذرا سا بھی اعتماد نہیں۔ آپ کو سامیہ کو رونا آ رہا تھا، تبھی گھر آ کر وہ گلہ کر بیٹھی۔ ہاں میں ایسا ہی ہوں کیونکہ مجھے تم سے پیار ہے، تم پر صرف میرا حق ہے۔ وہ پورے حق سے بولا۔ اس بات سے میں نے کب انکار کیا ہے؟ جانتی ہوں کہ آپ مجھے بہت پیار کرتے ہیں۔ میری زندگی میں بھی آپ ہی آپ ہیں، لیکن صرف میاں بیوی کا آپس میں ہی تعلق نہیں ہوتا، اور رشتے تعلقات ہوتے ہیں، وہ بھی نبھانے پڑتے ہیں۔ سامیہ نے نرم لہجے میں سمجھانے کی کوشش کی۔ ہاں تو میں نے رشتے داریاں ختم کرنے کب کہا؟ کب تمہیں ماں بھائی اور بھائی سے ملنے سے روکا ہے؟ مگر غیروں سے بات کرنا مجھے قطعی ناپسند ہے۔ مجھے تو تمہارا شاپ کیپر سے ڈیلنگ کرنا، بھاؤ تاؤ کرنا، ٹھیلے والے سے سبزی خریدنا، رکشے ٹیکسی والے کے ساتھ سفر کرتا بھی زہر لگتا ہے۔ بہرام جذباتی ہو رہا تھا۔ سامیہ نے سر تھام لیا اور فی الحال خاموش رہنا بہتر سمجھا۔ کچھ دن نارمل گزرے مگر زندگی میں بے شمار بکھیڑے تھے۔ گھر کے بیسیوں کام ہوتے۔ بہرام کی ہدایات کی وجہ سے وہ محلے میں بھی کسی سے ملتی جلتی نہیں تھی۔ کبھی کبھی تو اسے سخت جھنجھلاہٹ ہوتی جب چھوٹے سے کام معمولی کی ضرورت کی کسی چیز کے لیے ایسے صبح سے شام تک انتظار کرنا پڑتا، اسے سخت کوفت ہوتی۔ اس نے میں کہ جانا بھی کم کر دیا تھا۔ ایسے میں کبھی اماں اور بھابھی ایجاد تو دل بہل جاتا۔ زندگی اسی طرح نرم گرم انداز میں گزر رہی بھی کہ اچانک بہت بڑا طوفان آ گیا، ایسا طوفان جو اپنے ساتھ سب کچھ بہا کر لے گیا۔ محبت، ریاضت، صبر برداشت سب رائے گاں ہو گیا۔ اتوار کا دن تھا۔ حسب معمول آج بہرام گھر پر تھا۔ چھٹی والے دن وہ دیر سے سو کر اٹھتا تھا۔ سامیہ کی آنکھ کھلی تو 9 بج رہے تھے۔ 2 سالہ ردا جو اب خوب پٹر پٹر باتیں کرتی تھی وہ بھی جاگ گئی تھی۔ سامیہ اس کو لے کر روم سے باہر برآمدے میں آ گئی اور بیڈ روم کا دروازہ بند کر دیا تاکہ بہرام کی نیند خراب نہ ہو۔ فیڈر بنا کر رد الف کو تھما کر وہ واش روم چلی گئی۔ واش روم سے واپس آئی تو موبائل مسلسل بج رہا تھا۔ نمبر دیکھ کر اس نے کال ریسیو کر لی۔ ہیپی برتھ ڈے ڈیئر، ضرور کیوں نہیں، آپ کے لیے تو ہر وقت حاضر ہیں انشاءاللہ۔ باقی باتیں بعد میں۔ صبح صبح اچھی نیوز دی اپنے لو یو سو مچ، سامیہ نے کھلکھلا کر کہا۔ اس کا موڈ انتہائی خوشگوار ہو گیا تھا، جیسے اچانک کوئی بڑی خوشی ملی ہو۔
کال بند کر کے وہ مسکراتی ہوئی کچن کی طرف چل دی تاکہ بہرام کے اٹھنے سے پہلے ناشتہ تیار کر لے اور پھر اس کو خوشخبری بھی سنائے کہ بھائی کی کال آئی تھی۔ بھائی نے نئی گاڑی لے لی ہے اور اگلے اتوار کو سب کو پکنک پر لے جا رہے ہیں۔ وہاں سامیہ اور بہرام کی شادی کی سالگرہ بھی منائیں گے۔ وہ اس بات سے قطعی بے خبر تھی کہ بہرام جاگ گیا تھا اور روم سے باہر آتے ہوئے سامیہ کی ہنسی اور خوشگوار لہجے پر ٹھٹک کر وہ ٹھہر کر ساری باتیں سن رہا تھا۔ اسے سامیہ کا انداز سخت ناگوار گزرا تھا۔ وہ کچن میں ہی تھی کہ بہرام خاموشی سے اس کا موبائل لے کر کمرے میں آ گیا۔ ان کمنگ کالز پر جا کر دیکھا تو کوئی نیا نمبر تھا، بغیر کسی نام کے ایسا کون ہو سکتا تھا جس سے اتنی بے تکلفی اور پیار سے بات ہو رہی تھی۔ لویو بولا جا رہا تھا۔ بہرام کا ماتھا ٹھنکا، گو کے بات میوب تھی، لیکن اس نے اس نمبر پر کال بیک کی۔ ہیلو سامیہ، دوسری جانب گمبھیر مردانہ آواز سن کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کال بند کر کے موبائل زور سے دیوار پر دے مارا اور اتنی زور سے چلایا کہ سامیہ گھبرا کے بھاگی چلی آئی۔ بہرام کی آنکھیں غصے کی شدت سے سرخ ہو رہی تھیں، چہرے پر غضب کا جلال اور وحشت تھی۔ اپنے موبائل کے ٹکڑے دیکھ کر سامیہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ بھروم، یہ صبح صبح اب کو کیا ہو گیا ہے؟ کوئی خواب دیکھ لیا کیا؟ وہ سخت حیران تھی۔ بے غیرت عورت، اتنی معصوم مت بن، کیا گل کھلا رہی ہے؟ مجھے کمرے میں بند کر کے میری ناک کے نیچے کیا کھیل کھیل رہی ہے؟ مجھ سے چھپ کر کس سے بات ہو رہی تھی؟ اتنی خوش تھی اور لویو کہہ رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کے بال جکڑ لیے تھے۔ آ اللہ بہرام، آپ تسلی سے میری بات سنیں۔ اتنے جذباتی کیوں ہو رہے ہیں؟ اتنے گھٹیا الزامات لگانے سے پہلے مجھ سے پوچھ تو لیں کہ میں کس سے بات کر۔ بکواس بند کر، مجھے ضرورت نہیں صفائی لینے کی۔ جو دیکھا جو سنا اور پھر خود تصدیق بھی کر لی۔ وہ عورت ہی بری ہے جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرے، اس کی مرضی کے خلاف جائے۔ مجھے ایسی عورت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ غضبناک ہو کر چلایا۔ ردا سہم کر رونے لگی جبکہ سامیہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس کی برداشت جواب دینے لگی تھی۔ کیسا انسان تھا! کتنی محدود سوچ تھی اس کی! اتنا جاہلانہ انداز تھا! بھلا ایسے بھی زندگی گزرتی ہے؟ بہرام اب زیادتی تو ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں، لیکن اب آپ حد سے تجاوز کر رہے ہیں۔ اپنی حیثیت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آپ نفسیاتی ہو چکے ہیں۔ آخر برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے اور اب وہ ساری حدیں پار کر چکے ہیں۔ آپ کو شرم نہیں آتی اپنی بیوی پر ایسے گھٹیا الزام لگاتے ہوئے؟ بس اگر ایک لفظ بھی کہا تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ 3 لفظ کہہ کر تیرا کام تمام کر سکتا ہوں۔ وہ شدید غضبناک ہو کر بولا۔ بہرام ہوش کے ناخن لے۔ ایک بیٹی ہے ہماری، یہ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ سامیہ کانپ گئی۔ یہ تمہیں سوچنا چاہیے کہ تم ایک بیٹی کی ماں ہو۔ وغیرہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ آپ غلط اور بے بنیادال گھٹیا الزامات لگا رہے ہیں۔ بکواس بند کرو۔ میں گھٹیا ہوں اور تم بڑی پاک باز، جو میں کہ جا کر غیر لڑکوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتی ہو۔ پتہ نہیں کس کس سے باتیں کرتی ہو۔ میرے پیچھے نہ جانے کیا کیا گل کھلاتی ہو۔ بہرام، میرے صبر اور برداشت کا اب اور امتحان مت لے۔ اگر ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو میں بھی اپنی برداشت کھو بیٹھوں گی۔ آپ اس قدر گر سکتے ہیں، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ بہرام کو شاید سامیہ کی مصلحت والی فطرت سے اتنے سخت لہجے اور الفاظ کی امید نہ تھی۔ وہ غصے سے پیچ و تاب کھاتا ہوا آگے بڑھا اور اس کے منہ پر زوردار تمانچہ رسید کر دیا۔ سامیہ نے اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ گھٹیا انسان، تم نے ہاتھ کیسے اٹھایا مجھ پر؟ وہ بھر کر آگے بڑھی، لیکن بہرام نے اس کی دونوں کلائیوں کو اپنے آہنی ہاتھوں کے شکنجے میں جکڑ لیا۔ تکلیف کی شدت سے وہ بلبلا اٹھی۔ جاہل انسان، چھوڑو مجھے، میں ایسی عورت کو رکھنا بھی نہیں چاہتا۔ جا، میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، میں نے مجھے طلاق دی۔ ایک ایک لفظ ادا کرتے ہوئے اس نے سامیہ کو زور دھکا دے کر کری کی جانب پھینکا۔ سامیہ کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ یہ کیا کہہ گیا تھا؟ وہ اتنا بڑا فیصلہ ایک لمحے میں سب کچھ ختم۔ سامیہ کو لگا کہ اس کے وجود میں انگارے بھر گئے ہوں۔
इसके माथे पर दाग लग चुका था, रिश्ता खत्म हो चुका था। तभी वो धाड़ा, अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ, तुम एक नफसियाती इंसान हो, तुम्हें रिश्तों के तकद्दुस का एहसास नहीं। तुमने मियाँ बीवी के पाक रिश्ते को अपनी गलत सोच की कसौटी पर परखा है। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुमसे रिश्ता कायम रखने की उम्मीद रखी जाए, क्योंकि तुम्हारे दिल में सिर्फ और सिर्फ मनफी ख्यालात पहुंचते हैं। लानत भेजती हूं तुम पर, तुम्हारी सोच पर और तुम्हारे घर पर। बस यही औकात थी तुम्हारी, देख लेना बहुत पछताओगे। तुम नफरत से कहते हुए इसने अपने दुखते वजूद को संभाला और रिदा को गोद में लेकर हमेशा हमेशा के लिए इस घुटन ज़दा माहौल से निकल आई। बिखरी तो वो अम्मा से गिले लगकर थी। भाई भाभी इसकी हालत पर गुस्से से पेच उताब खा रहे थे। अशर तो बहराम की खबर लेने जा रहा था, लेकिन सामिया ने मना कर दिया। अब जब इस शख्स से सारे रिश्ते खत्म हो चुके तो उसके मुंह लगने से क्या फायदा। वैसे भी कीचड़ में पत्थर फेंका जाए तो छींटे खुद पर ही आते हैं। बहरहाल तलाक का लफ्ज़ शरीफ औरत के लिए कलंक का दाग है। कुछ दिन बाद जिंदगी रूटीन में आ गई। सामिया की इद्दत खत्म हुई तो इसने स्कूल में चाप कर ली। रिदा उसके साथ जाती थी। जाकिर साहिब और अतिया बेगम को भी सामिया की तलाक का बहुत दुख था। सालिक अब भी उनके घर आता, कभी वो नॉर्मल तो कभी बचगाना हरकतें करता। बहराम के महल्ले में सामिया के तलाक की खबर फैली तो सब ने सामिया की हिमायत ही की। बहराम बिल्कुल अकेला हो गया था। ऑफिस से निकलता तो यूं ही इधर अल्फादेर आवारा गर्दी करता और रात गए घर आकर सो जाता। घर भी कबाड़ खाने जैसा हो गया था। जाहिर है जब घर में औरत ना हो तो हर चीज ही बेतरतीब हो जाती है। इसी तरह 1 साल का अरसा हो गया था। एक रोज बाजार में अतिया बेगम को बहराम नजर आया। बहराम ने बेसाख्ता उन्हें सलाम कर डाला। अतिया बेगम को गुस्सा तो बहुत आया, मगर जवाब में सलामती भेजना फर्ज है, सो बादल नाखास्ता उन्होंने जवाब दिया और बावजूद कोशिश के चुप न रह पाईं, क्योंकि बहराम की हालत बहुत अबतर थी। पहले जब वो ससुराल आता था तो अतिया बेगम से सलाम दुआ हो जाती थी। साफ सुथरा, निखर उनखरा, शेव बनी हुई, बाल सलीके से सीट किए हुए होते, जूते चमक रहे होते, चेहरे पर इत्मीनान और सुकून होता। लेकिन अब मलगजे कपड़े, बेतरतीब बाल, बड़ी हुई शेव और बना पालिश के जूते पहने वो जिस्मानी लिहाज से भी कमजोर और नहीफ नजर आ रहा था। ये क्या हालत हो गई है तुम्हारी? अच्छी बीवी की कदर नहीं की ना? तुमने एक बेबुनियाद बात पर न सिर्फ इस बेकसूर को बल्कि खुद को भी सजा दी। कम अज कम उसकी बात तो सुन लेते कि इसने फोन पर अपनी भाभी से बात की थी। ओन भाई का था। इसकी नई सिम पर बात हुई थी। अतिया बेगम ने बाजार में ही दिल की भड़ास निकाली। इसका सर चकरा गया। कब्ल उसके कि वो कुछ और कहता, अतिया बेगम तेजी से आगे बढ़ गईं। वो सर थाम कर खड़ा रह गया था। घर आकर भी यही ख्याल इसे सताता रहा। सामिया को तलाक देने के बाद वैसे भी वो सबकी नज़र में गिर गया था। इसका घर वीरान हो गया था। सामिया ने कितने सलीके से सब कुछ मैनेज कर रखा था। अब ना वक्त पर खाना मिलता, ना बीमारी में कोई दवा देने वाला होता। वो वैसे भी बेजार रहने लगा था। ऊपर से अतिया बेगम से हकीकत मालूम हुई तो पछतावा भी होने लगा। खुद पर गुस्सा आ रहा था। कई दिन वो सोच सोच कर बेचैन रहा। इसकी नींदें उड़ गईं, सुकून खत्म हो चुका था। आखिर बहुत सोचने के बाद इसने सामिया को दर्द भर इमेज कर डाला। अपने किए की मुआफ़ी मांगी। वो एक बार फिर उसको अपनाना चाहता था। ये इसकी मजबूरी भी थी। वो सारी जिंदगियों मुसाफिरों की तरह अकेले तो नहीं गुजार सकता था। जब बार बार बहराम के मैसेजेस आते रहे तो सामिया ने कई बार नज़रअंदाज करने के बाद कुछ सोचकर इसे रिप्लाई दिया, बहराम अब आपके पछताने से कुछ नहीं हो सकता। जो होना था हो चुका। अब आप मेरे लिए नामुहर्रम हैं और हम कभी भी एक नहीं हो सकते। इस रिप्लाई के जवाब में बहराम की कॉल आ गई। ना चाहते हुए भी इसने कॉल रिसीव कर ली। बहराम बाकायदा रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। सामिया, मैं जानता हूं कि सारी गलती मेरी ही है। मैं तुम्हारा मुजरिम हूं। मैंने जान लिया है कि तुमने मुझसे पहले और मेरे बाद भी किसी के बारे में नहीं सोचा। तुम्हारी कदर ना करके मैंने गुनाह किया है। जानता हूं कि तुम कहीं और शादी भी नहीं करोगी। मैं हाथ जोड़ता हूं सामिया, मुझे एक मौका दे दो और मेरी जिंदगी में चली आओ।
बहराम अब जो भी कह लें अब सब बेकार और बेमकसद है क्योंकि अब हम एक नहीं हो सकते ये नामुमकिन है। सामिया ने ये कहकर कॉल बंद कर दी। मगर बहराम बाज ना आया और बराबर मेजर करता रहा। उनमें वही गुड़ गिराना और मुआफिया मांगना। तकरीबन एक माह ये सिलसिला जारी रहा। फिर एक दिन इसने सामिया को रास्ता दिखाया। सामिया, आज तुम्हारे दिल में मेरे थोड़ी सी भी जगह है बहराम, आप सब जानते तो हैं। सामिया ने मुख्तसर जवाब दिया। तो फिर एक रास्ता है जिससे हम एक बार फिर एक साथ रह सकते हैं, कानूनन और शरई तरीके से रिश्ता उस्तवार कर सकते हैं अगर तुम हलाला कर लो। बहराम, अब कैसे बातें कर रहे हैं? मैं ऐसा नहीं कर सकती, किसी और से निकाह नहीं कर सकती। और कौन ऐसा शख्स होगा जो चंद दिन के लिए शादी करेगा? सामिया ने साफ इनकार कर दिया। वो तुम्हारा पड़ोसी सालिक और ये काम कर सकता है। वो तो नॉर्मल भी नहीं है और बकौल तुम्हारे हमदर्द भी है। इसकी फैमिली भी तो तुमको सपोर्ट करती है। अगर तुम चाहो तो ऐसा हो सकता है। आपका दिमाग तो दुरुस्त है बहराम। कैसे हो सकता है ये सब? सामिया ने कहा। देखो सामिया, ये कोई अनहोनी बात नहीं। दुनिया में ऐसा होता है। ऐसी गलतियों को सुधारने के लिए, गलत और जज्बाती फैसलों के इजाले के लिए अल्लाह पाक ने हम जैसे लोगों के लिए ये रास्ता भी रखा है। बहराम सामिया को रजामंद करने के लिए हर हरबा आजमा रहा था। वो चुप हो गई और उसकी चुप नीम रजामंदी थी। ठीक है बहराम, स्विच कर जवाब दूंगी। सामिया के जुमानी जवाब से वो किसी हद तक मुतमईन हो गया था। एक हफ्ता बड़ी बेचैनी और बेकरारी में गुजारने के बाद सामिया ने इसको खुशखबरी सुना दी थी। ओ थैंक यू स्वीट सामिया अलिफ, मुझे उम्मीद थी कि तुम्हें मुझ पर जरूर रहम आ जाएगा। मेरी दुआएं कबूल हो जाएंगी। बस अब जल्दी से निकाह कर लो और फिर जितनी जल्दी हो सके मेरी जिंदगी में आ जाओ। वो खुशी से पागल हो रहा था। अगले हफ्ते मेरा निकाह है। अब आप मुझसे तब तक राबता नहीं करेंगे जब तक मैं ना कहूं। सामिया ने 4 दिन बाद इत्तिला दी। ओके बास, जो आपका हुक्म। अब आपके अहकामात पर ही चलना है। वो खुश दिल्ली से बोला। इसके दिल की मुराद जो पूरी हो रही थी। एक बहुत मुश्किल काम कितनी आसानी से होने जा रहा था। शायद किस्मत पूरी तरह से इस पर मेहरबान थी। मुझे कोई एतराज नहीं है दुर्दाना। मुझे तो सामिया से दिल्ली लगाव है। बहुत प्यारी और मासूम बच्ची है। इसके साथ जो हुआ मुझे लगता है जैसे मेरी अपनी बच्ची के साथ हुआ हो। वो अभी जवान है, खूबसूरत है। इसको अच्छा रिश्ता मिल सकता है। मैं जानती हूं मेरा बच्चा नॉर्मल नहीं है। इससे शादी एक रिस्क है। 40% चांस है कि वो ठीक हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि सामिया ये रिस्क है। वो मुझे अपनी बेटी की तरह अजीज है। अतिया बेगम से दरवाना बेगम ने मालिक और सामिया की शादी की बात की तो उन्होंने साफ और सच्चे अंदाज में अपना मौक़िफ़ बयान किया। आपा, ये सामिया की ख्वाहिश है। देखे ना, हमने सोच समझकर उसकी शादी बहराम से की थी लेकिन इसके नसीब में तलाक थी। अब ये रिस्क लेने को वो खुद तैयार है। हमारी नियतें साफ हैं। अल्लाह पाक बेहतरी के रास्ते खुद बनाएगा। हो सकता है सालिक बेटा बिल्कुल ठीक हो जाए। हम ये नेक काम नेक इरादे और दुआओं के साथ करेंगे, इस भरोसे पर कि अल्लाह पाक हमारे बच्चों के नसीब रोशन कर दे। दुर्दाना बेगम की पर उम्मीद और हौसला अफजाक बात पर अतिया बेगम भी पर उम्मीद हो गईं। अशर और उसकी बीवी को भी कोई एतराज ना था। सालिक भी खुश था कि इसकी दुल्हन सामिया बनेगी, यूं वो इसकी दुल्हन बन गई। रिदा 2 साल में अपनी नानी और मुमानी से इतना मानूस हो गई थी कि सामिया के जाने के बाद तन भी नहीं करती थी। कुछ नियतों का असर था, कुछ जज्बे सच्चे थे कि सालिक पर शादी का मुस्बत असर पड़ा। मुकम्मल अलिफाब नॉर्मल तो वो पहले भी नहीं था। कभी कभी दूर बढ़िए पड़ते थे मगर शादी के बाद इसमें वाज़े तब्दीली आई थी। उधर बहराम कांटों पर लूट कर दिन गुजार रहा था कि कब सामिया का मैसेज आए और कब वो सालिक से तलाक की खुशखबरी सुनाए, लेकिन सामिया की जानिब से मुकम्मल खामोशी थी। 2 माह होने को आए थे। तलाक के बाद सामिया को इद्दत भी गुजारनी थी, फिर कहीं जाके दोबारा बहराम से निकाह होता। इसमें भी अच्छा खासा वक्त दरकार था। एक पिल काटना मुहाल था, जबकि महीनों का इंतजार नंगी तलवार की तरह बहराम के सर पर लटक रहा था। 2 माह पूरे होते ही झंझला कर बहराम ने खुद ही सामिया को कॉल कर डाली।
इन 2 माह के अरसे में सामिया की मोहब्बत, तवज्जो, प्यार, देखभाल ने और सबकी दुआओं से डॉक्टर्स के मुताबिक मेडिकल साइंस ने ये बात 100% दुरुस्त साबित कर दी थी कि 28 साल जिस्मानी लिहाज से सेहतमंद व तवाना और ज़हनी तौर पर भी बिल्कुल फिट और नॉर्मल हो चुका है और हर लिहाज से आम नौजवान की तरह जिंदगी गुजार सकता है। सामिया का मुकम्मल तौर पर उसको वक्त देना, इसका ख्याल रखना और छोटी छोटी एक्सरसाइज करवाने से इसमें बड़ी मुस्बत तब्दीली आई थी। अल्लाह के करम से सामिया की दिन रात की मेहनत रंग लाई थी। बकौल डॉक्टर्स के ऐसे केसेस में इस तरह बहुत कम होता है। सब ही खुश थे। अल्लाह पाक ने मौजिज़ा कर दिखाया था। अतिया बेगम और जाकिर साहिब तो सजदे में गिर कर जार और कतार रो रहे थे, शुक्राने पढ़ पढ़ कर अल्लाह पाक का शुक्र अदा कर रहे थे। साथ ही सामिया के भी शुक्रगुजार थे कि जिसकी आमद से उनका बेटा मुकम्मल नॉर्मल हो गया था। सामिया, हद होती है इंतजार की भी। तुम तो बिल्कुल चुप होके बैठ गई हो, ये जानते हुए भी कि मैं एक एक पिल कांटों पर गुजार रहा हूं तुम 2 माह से। आखिर इतना लंबा टाइम किस लिए? बस जल्दी से फैसला करो और सब कुछ खत्म कर दो। इद्दत के दिन भी तो पहाड़ की मानिंद खड़े हैं। बस फटाफट इस अधूरे इंसान से छुटकारा हासिल कर लो। सामिया, जो चुपचाप सुन रही थी, धीरे से बोली, मैं आपको मस्ज करने वाली थी खुशखबरी देने के लिए कि आप कल अम्मा के घर आ सकते हैं। मैं भी कल सब के सामने फैसला करूंगी और आपके हक में फैसला होगा। सच कहा आपने, वो वाकई अधूरा इंसान है, पागल और बेवकूफ़ सा। उसके साथ वक्त गुजारना महज मेरी मजबूरी थी। अब ये खेल भी खत्म कर दूंगी। कल शाम को इंशाअल्लाह कल हमारी मुलाकात होगी। इसकी बात पर बहराम खुशी से उछल पड़ा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम एक साथ होंगे। सर झुकाए नादिम नादिम शमसार सा बहराम गेट पर खड़ा था। अस्सलाम अलैकुम। दुर्दाना बेगम ने सलाम का जवाब देकर इसे अंदर आने का रास्ता दिया और सहन में रखी कुर्सी की तरफ इशारा करके इसको बैठने के लिए कहा। दीगर कुर्सियों पर अशर, इसकी बीवी, जाकिर साहिब और अतिया बेगम भी बैठे हुए थे। आई एम सॉरी आंटी, और आप सब से भी मैं मुआफ़ी चाहता हूं। मैं नादिम हूं कि मैंने जल्दबाजी और जज्बात में आकर बहुत गलत फैसला कर लिया था, लेकिन अब मेरी आंखें खिल गई हैं। उम्मीद है अब सब भी सामिया की तरह मुझे मुआफ़ कर देंगे। और आपसे किसने कहा कि सामिया ने आपको मुआफ़ कर दिया है? सामिया की तीखी और तेज आवाज़ पर बहराम समेत सब आवाज़ की समत मुतवज्जे हुए। बहराम घबरा कर उठ खड़ा हुआ। सामने दरवाजे से वो दाखिल हो रही थी। इसके साथ सालिक था, दराज कद और खूबसूरत सा, और वो बेहद निखरी निखरी मुतमईन ऊपर एतमाद सालिक के हाथों में हाथ दिए खड़ी थी। दोनों धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़े। सामिया, तुम आ गई। सामिया, जल्दी से इन सब को अपना फैसला सुनाओ। बहराम बेकरारी से 2 कदम आगे बढ़ा। तभी सालिक तेजी से आगे आकर उसके रास्ते में खड़ा हो गया और शहादत की उंगली उठाकर वार्निंग देने वाले अंदाज से अपनी भारी आवाज और गंभीर लहजे में बोला, ए मिस्टर, होश में आए। मैंने अपनी बीवी से इतनी बेतकल्लुफी से बात करने की इजाजत नहीं दी आपको, इसलिए अपनी हद का ख्याल रखें। और हां, आप मेरी बीवी के लिए नामहरम हैं। इस बात का ख्याल अब से बेहतर कोई नहीं रख सकता। बहराम ने आंखें फाड़कर उसको देखा। वो बिल्कुल नॉर्मल था। फिर सामिया की तरफ देखा। ये सामिया सब क्या है? ये क्या कह रहा है? मेरी और तुम्हारी कमिटमेंट थी। तुमने तो फैसला मेरे हक में करने का कहा था। इन सब को बता दो कि तुम क्या चाहती हो। तुमने ये शादी क्यों की थी? तुम एक अधूरे इंसान के साथ सारी जिंदगी नहीं गुजार सकती। बस अब एक लफ्ज़ भी मत बोलना बहराम रज़ा। अधूरे इंसान तो तुम हो, पागल तो तुम हो, अलिफाब नॉर्मल ये नहीं तुम हो। एक लफ्ज़ होता है मतलबी, जो बहुत खतरनाक है, और उससे ज्यादा खतरनाक लफ्ज़ मुफाद परस्त होता है। तुम मुफाद परस्त हो। तुमने मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है। आज भी तुम बाजी लगाने आए हो अपने मतलब के लिए, अपना मुस्तकबिल महफूज करने। मुझे तुमसे प्यार था बहराम है नहीं, अब मुझे तुमसे नफरत है, शदीद नफरत। तुम मर्द कहलाने के लायक नहीं हो। औरत पर हाथ उठाना, इसको अपनी जागीर समझ लेना मर्दांगी नहीं होती। मियाँ बीवी के रिश्ते में शकूक और बेएतमादी नहीं होती। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। भरउम्र रज़ा, जिसे तुम अधूरा समझ रहे हो, वो अल्हम्दुलिल्लाह एक मुकम्मल इंसान है।
وہ بالکل نارمل اور محبت کیے جانے کے قابل ہے۔ میں اپنی زندگی سے بہت خوش اور مطمئن ہوں۔ میں نے سالک سے شادی کا فیصلہ تمہارے لیے نہیں بلکہ اپنے دل کے کہنے پر کیا تھا۔ یہی تمہیں دکھانا اور سنانا بھی تھا۔ جو رشتوں کے تقدس کی اہمیت کو جانتا ہے، میں نے کہا تھا نا کہ تم ایک دن پچھتاؤ گے اور اب ساری زندگی پچھتاتے رہنا۔ میری نظروں اور میری زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جاؤ۔ جو مرد عورت کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھتے وہ ہمیشہ ادھورے اور ناکام ہی رہتے ہیں۔ سامیہ بولنے پر آئی تو بولتی چلی گئی۔ بہرام منہ کھولے آنکھیں پھاڑے صرف سن رہا تھا۔ پانسا پلٹ چکا تھا۔ جو راہ اس نے خود دکھائی تھی آج اس کے گلے پڑ گئی تھی۔ اب سب کچھ ختم ہو چکا تھا، وہ بازی ہار گیا تھا اور اب سر جھکائے سب کچھ لٹا کر کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح میرے قدموں سے دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ جس شخص پر اس نے شک کیا تھا آج اس کے سامنے اپنی کلمتہ ہار چکا تھا۔